ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗੀ ਅੱਜ ਰੇਂਜ ਰੋਡ 290 ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। So Range Road 290, written, directed and edited by Satinder Kaswana. Hello sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਲੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਰੋਟ ਦਾ ਹੋਲ ਫਿਲਮ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਅਫੋਰਡ ਦੈਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਰ one of the biggest inspiration for all filmmakers, because ultimately a film is about emotions and emotions are of people, so they act differently in different situations, they react to different things. So one person can be good in one situation and also can be bad in another. It doesn't mean that he's a good and bad person, so that complexity always enticed me. So there is no black and white, gray shades. I think that's what viewers liked. That's what I think. Hani, I think viewers like anything that is like very grounded in the real emotions. When you're writing and acting can be so grounded that then it feels real and those emotions are real, and then the response that you get from audience is also real. When you're writing or acting or direction, all combination of everything, when none or any of these things don't work, then the emotions are fake and also the response from the audience is not very good because they can't connect with it. So the biggest challenge was to stay ahead of audience so that they can't guess what the ending would be, and also to get the real response from them emotionally. ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਤੇ ਨੂੰ, ਸਮਰ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਰੂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਅ ਫਿਲਮ। I wanted to cast the right people, so ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੈਟ ਦੈਮ ਪਰਸਨਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆਈ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਕਿ these two are the right candidates, including Arsh, for the film. For the negative role, I was looking for some big name, but I could not find anybody. And besides that, it was Corona, so India to koi aa nahi sakda siga. So then I had to play it myself. So yeah, that was the casting process. But yes, there was initially we had to work for 8-10 days so that I could bring their acting to a point where it does not feel like theater acting. Sometimes theater actors have different methods of acting. It feels loud for the camera. So I had to tone them down, bring them down, but once they understood the characters and the mannerism they use, it was very fun afterwards. I must say, nobody could have played Kalabai better than you. I think Kalabai is my favorite character so far. Yeah, Kalabai, as I said, actually I approached Yogaraj Singh first to play Kalabai. He was interested too, but he could not come, and plus we could not figure out the other things. Again, the corona was also one of the main things. So I played myself. I think I could play it well because I knew it very well. So otherwise I had to tell other actors that, oh, he's not like that, don't do this, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। So I had to tell them everything. But when I know what is Kala, like Kala is a educated philosophical ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। He's not very he's very calculative, he sees through people, and his mannerisms are not loud, but he still is dangerous. So I had to bring that to life, and I think I understand the character because I wrote it, so I could do, I think,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਮੇਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲੀਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰੀਕਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਫਸਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਰਿਵਿਊ ਵਾਜ਼, ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਅਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰੀਕਲੀ ਫਿਲਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ to get a good distribution or self-distributed because now I am confident that it will work in theatre. अगर थिएटर 'ਚ नहीं काम करती पूरी तरह फिर ज़्यादा OTT ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ we can find some distribution arrangement for the film so that it can reach maximum number of people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? Of course, because that's my style, that's the way I kind of write and make. But like if you look back at my past work, none of my work is very conventional. I don't like to work very conventionally unless I have a very solid reason to. I like to play with time, I like to play with dialogues or something, and I don't want to do anything very loud or something. So yes, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ same style ਦੇ ਵਿੱਚ I have lots of other stories and scripts to which I am already working on. ਤੇ yes, I hope ਕਿ ਫਿਲਮ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ, we can meet other people from the industry who are interested in that sort of content, and then we can collaborate with a bigger team, you know, with a bigger resources so that we can bring more stories like this to life. Any acting plans in future? Actually very मैं acting मैं ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ actually I'm a trained actor. I took acting classes for more than a year. Newfoundland Independent Filmmakers Cooperative and in Calgary to Company of Rogues Acting Studio. I learned acting so that I could understand my actors' process. Because sometimes I have seen directors directing actors like, I need you to be angry, I need you to be like red. That's what most people, kind of new filmmakers especially, fail because they do not understand the process of an actor. So I also was missing that. So I trained myself as an actor, and now I understand that why I could play something better and why I could not. What is the thing that is between the actor and director that has to be pierced through? So yes, so acting, now I loved acting. I saw myself on the screen, I loved it, and so yes, definitely more. Cast me, you know. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਬਾਰੇ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? Biggest challenge, I would say, first biggest challenge was writing, because everybody has ideas. ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ideas ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, but to write actually a script that is a technical document ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਕਰੂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, light, electrical, sound, everybody will follow that one document. And that document should have answers for everybody. So bringing your idea to that 100 pages script was the biggest challenge, and especially when your script is not in the regular script format, does not have a 3-act structure and all that, so it's challenging. And how do you know that you are going in the right direction or not? So yes, that was challenging, but once I was done with writing, then I was like, yes, I love it and I'm gonna make it. No matter if it's corona, allowed, not allowed, paise zyada I loaned from from bank. I used all my savings. I did not do any job for 2 years. I just got out of my basement like 10 days ago when I finished the movie. So it was like lots of 10 hours, 12 hours, days, long nights working on every aspect of the film to make sure that nobody should come to me and tell me that your film did not work because of your budget or your this or technical reasons. They should come to me and they should tell that your film worked because of these reasons. So I guess we achieved that. A really good team.
And so yeah, and filmmaking is actually challenges. It's problem solving. You never, even if you have a bigger set, bigger actors, you're gonna run into problems on daily basis, and you have to solve them as you go. But when you love what you do, challenges are okay. ਇੰਡੀਡ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 1 2 3 ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦ ਫਿਲਮ ਇਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦ ਵੇ ਆਈ ਇਮੈਜਿਨ ਦ ਸਟੋਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ I wrote it in linear format first, but later on at the editing stage I realized that, and I keep experimenting with my film all the time at all the stages. I put new elements, I take out the elements, I rearrange them, and I see what is working more. And am I getting closer to that emotional point where I wanted to be? So yes, then when I tried it with the non-linear, and then I realized that yes, this is a non-linear film and it should be told non-linearly. So that's why it's non-linear. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Thank you, Gurleen. Thank you very much. And yeah, I watch your reviews, so continue doing the good work and write good about my film. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀਤਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੀਤ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਹਸਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਆਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀਤ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੀਤਾ ਇਜ਼ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਬਟ ਯਾ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਕਸਵਾਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਫੀਲ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਸਵਾਨਾ ਸਰ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਕਸਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਸਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2021, ਹਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਦਾਂ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਦ ਲਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬੌਂਜੋਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਅਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਡਾਇਲੋਗ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੂਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜੀਤੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀਤੇ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-3 ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਲਾਈਕਡ ਇਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਤੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ? ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾਤ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਡਨ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜੀਤੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਪਲੇਨ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਪਲੇਨ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਜੀਤੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਰੋਬ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਰੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮੌਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਪੀਕ ਆਫ ਕੋਵਿਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਲਾਊਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ
ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੀਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਾਈ, ਸਮਰ, ਚਲੋ ਕਮਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜੀਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਾਲ, MX ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ CNEDTA, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਊਗੀ, 6 ਐਪੀਸੋਡ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਜਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 7-8 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर ਯੋਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਰਿਵਿਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ HRF ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ, ਨਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਰਸ਼ ਪੂਰਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। Hi, how are you? I'm good. You look gorgeous. Thank you, you too. Thank you. So how was the experience working with Tinder and whole team? Amazing experience. First of all, I got to shoot in Calgary, and they're all such hardworking people, so the experience was like a lot of fun. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਪੇਂਡੂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ? ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਸਤਿੰਦਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ, ਅਮਨਿੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। Seems like you were really pampered on set. I was. They spoiled me. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ like I was pretty much the only female in the cast, except like aunties too, and then the makeup artist. So ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, like you know, brother sister family, so it's really nice. ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕਮਲ 'ਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੈਟ ਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ he was just telling me how dedicated he is, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, and what his dreams and affirmations and goals are। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੇਬੀ ਦੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ we're gonna make magic for sure, so yeah। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਪਾਏ, ਕਿ ਤੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ's a very strong woman, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ she doesn't need a man, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ to give and to get। So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ like the love that she had for her husband, but the love that she still wasn't getting from her husband, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾ I know how that feels। So that's one way I connected with her। She's a painter। ਉਹ ਜਿਹੜੀ artistry ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ before I got into my role to get into the role of Kamal। It just helped me like attach to Kamal like that। They also like the last thing being like the role of Kamal, what I found so beautiful in her was that she stood up for herself।
and that's very rare. Punjabi, you know, Punjabi women, it's not easy for them to stand up for themselves. But Kamal ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? You want to do this? You don't want to do this? Don't play games. So right away I was like, Kamal, she knows what's up. So ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਕਮਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਡ ਰੋਲ, ਮੇਰਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬੋਲਡ ਰੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਗੋਨਾ ਕਿਸ ਯਰ ਹਸਬੈਂਡ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ if this is my chance to do a bold role, at least it's coming from a place that's not bold, it's coming from a place of love and authenticity. So that's why I was like, I have to do it. ਆਈ ਐਗਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੂਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯੂ ਨੋ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, I don't care what anybody else says. They can say whatever the hell they want. But ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ negative comments ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ supportive ਆ। Everyone was like, good job breaking barriers in Punjabi cinema. So I'll take it as like an accomplishment and like as a compliment too. So ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੋਇਲਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਨਾਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ, ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਰਿਗਰੈਟ? I think she did. I think she regretted, like for, not I think, like for her, she was sad because she was like, I know I made the right decision, but it hurts. I don't think she had regrets, but just sadness because now her reality, her whole future has shifted, you know? So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ no, I'm not going to change any of that. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸੀ। yeah. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਬੋਲਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਫॉर ਦ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਓ ਆਈ ਡਿਡ ਵਨ ਬੋਲਡ ਰੋਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਰੋਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾ soul connection ho jandi hai. So there should be a substance for you. There should be a substance. The script should be beautifully written. There should be a story that you want to share with the world, and then the character just has the elements of reality and of life. Then of course, nothing's holding me back now. Yeah. Thank you so much Arsh, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ। Thank you. ਜੋ ਪਰਦੇ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਂਜ ਰੋਡ 290 ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪਾਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ? ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, तो बेसिकली वी हैड द ट्रबल ऑफ द क्रूज एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो काफ़ी कम रिसोर्सिस से वी हैड टू शूट एवरीथिंग तो लोकेशंस बारे भी इस बारे सानू ज़्यादा नहीं मिलती सी लोकेशंस, तो इस वास्ते फिर भी असी विद द चैलेंजेस वी वर फेसिंग वी स्टिल एंडेड अप मेकिंग अ फुल फीचर फिल्म। या एग्जैक्टली क्योंकि कोविड चल रहा सी, सो ऑफ कोर्स क्रू काफ़ी घट सीगा, तो तुसी इदां सोचो कि ਈਵਨ ਐਕਟਰਸ ਇੰਕਲੂਡਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਟੂ ਆਫ ਅਸ ਵਿਦ ਦ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ, ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ couple of help from other resources as well. But majorly main crew was like very limited. It was challenging, but I think we did a good job. ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਰੇਂਜ ਰੋਡ 290 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਔਲਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰ ਪਿੱਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਹਿਸ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਐਂਡ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦ ਟੀਮ, and we have Jashan Singh ji, Amanindar Dhillon ji,
ਅਰਸ਼ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰਸ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਫਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਐਂਡ then I start taking some acting classes and stuff. And then when I finished my acting classes in Calgary, and then Satinder ji, he discussed the role with me, and then he did the audition, and then he got me. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਔਲਖ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਢਲੇ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹਰਸ਼ਨ ਜੀ ਐਂਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਡ ਮੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਤਪਾਲ ਔਲਖ ਕਰੈਕਟਰ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਬਾਈ, ਜੀਤਾ, ਹਨਾ, ਸਮਰ ਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਪਾਲ ਔਲਖ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਕਾਲਾ ਬਾਈ because I like his role, and ਤੁਸੀਂ movie ਦੇਖੀ ਹੈ, and it's very intense role, and he's very educated Don. He's doing everything behind the scene, and audience can understand what's happening behind the scene. He don't have to show anything what he's doing in his real life. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ ਮੂਵੀਜ਼, ਕਾਮੇਡੀ, ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਕੰਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ? Definitely, I will continue working with Satinder ji, of course, Jashan ji, and Amanindar Dhillon ji. I like to work in the movies only, no songs, nothing like that. Web series we will do, and short film we're gonna work on that. So something like that, but not song movies or something like that. ਮੈਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Thank you very much. Thanks. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰੇਂਜ ਰੋਡ 290 ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰਸ, ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।